Hello students, in our last class we discussed some characteristics features of management, isn't it? Recall once again all the characteristics. First one is management is goal oriented process. Second one is management is all pervasive. Management is multidimensionals. We discussed three dimensions of the management. First one is management of work, management of people, and management of operations. And the next one is management is continuous process, isn't it? And management is all pervasive. Management is a group activity. Management is dynamic function, and management is an intangible force. Okay, because of some technical problems today I am explaining this class in library instead of classroom. Okay, sorry for that. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಇವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತಾವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬಹು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ 3 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ 3 ಆಯಾಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಚಲನಶೀಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಾ ಯಾಕೆ ಇವನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. It may be in the 4 marks question or in 8 marks question. So explain the different characteristics features of management. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದರೂ ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದರೂ ಬಿಡಬಹುದು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ management seeks to achieve certain objectives which are desired result of any activity. So in any organization there are different objectives. Management should achieve these objectives. So all objectives of the organization should be achieved by the management effectively and efficiently. The objectives of the management are classified as organizational objectives, social objectives, and personal or individual objectives. So first, organizational objectives. Management is responsible for both setting and achieving the objectives of the organization. With a
interest of all stakeholders of the organization, such as shareholders, bankers, customers, employees, government, society, etc. The main objective of any organization should be utilize the human and other materials with possible maximum extent, that is to fulfill the economic objectives of the business. Organizational objectives are also called economic objectives of the business. The organizational objectives are survival, profit and growth. The basic object of any business is survival. Survival for the long run. So management always try to ensure that the survival of organization, they always to strive for the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough profit to meet its expenses or costs. Inefficient management result to the less revenue. In that case, organization unable to meet its costs or cover the costs. So in that situation, organization fails to survive for long run. So for survival, management has to strive to earn enough revenue for the organization. Next one, profit. Mere survival is not enough for the business. Management has to ensure the organization make a profit, not for the single year but consistently. Every year organization make a profit. Profit is necessary for it provides a vital incentive for continued successful operation of the enterprise. Profit is necessary for the cover the costs and risk of the business, to meet the risk of the business. That's why management of an organization always to earn or maximize the profit for the organization. Next one is growth. The another organizational objective is growth. A business needs to add to its prospectus in a long run. To remain in the industry, management must exploit the fully the growth potential of the organization. Growth of the organization can be measured in the form of increase in the sale, increase in the profit, increase in the number of employees and increase in the number of the products, or increase in the investment capital, etc. So these are the indicator of the growth of an organization. Next one, social objectives. All types of organization are part of the society. So every organization, whether it is a business or non-business, has some social obligations. They have to fulfill these obligations to survive in the society. So for example,
it has to create some economic value for various constituents of the society. These includes using environmental friendly method of production, giving employment opportunities to the disadvantaged section of the society, providing basic amenities like school, hospitals, colleges to the employees. So these are some example for the social objectives. Next, personal objectives. The third organizational objective is sorry for the inconvenience or disturbance. Organizational objectives are survival, profit and growth. The another objective of the management is social objectives. Just I explained that. The third objectives of the management is personal objectives. You already know that organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds and experience and different objectives. They enter into the organization with different background, different education knowledge, with different qualification and different experience and different objectives. These vary from financial needs such as competitive salaries, perks, social needs such as peer recognition and higher level needs such as personal growth and development. So here management has to reconcile the personal goals with the organizational objectives for the harmony in the organization. The duty of the management is to reconcile and or bring together personal objectives and organizational objective towards achieving the common objectives of the organization. Management or managers, along with the organizational goals, they also give importance to the personal objectives of the each and every employees of the organization. Then only they can maintain the harmony in the organization. Understand? So there are three objectives. First one, organizational objectives. They are also called economic objectives. Organizational objectives are survival, profit and growth. Okay. The second objective is social objectives. Organization is part of the society, so it has to fulfill some objectives or obligation to the society, like use user friendly or environmental friendly production system, provide employment opportunities to disadvantaged areas, produce good quality of goods with fair price to the customers, provide some basic amenities to the employees, so and pay regular and correct taxes to the government. These are some example for the social objectives. Third objective is personal objectives. So along with the every individual who enter into the organization as an employee has a different objectives. Some person enter the organization for the salaries, for the experience, for his career development and different objectives. So the duty of the management is to coordinate the individual objectives and organizational objectives and maintain harmony in the organization and achieve the organizational goals. So these are some
ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಮೊದಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿನಿ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವ ಥರ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋತೋ ಆವಾಗ ಬರೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರು, ಸರ್ಕಾರ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದ, ಅವ್ರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರ್ತದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಒಂದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶ, 2ನೇದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, 3ನೇದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾವು ಇವು 3 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶ. ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಳೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಕೇಳುವವರಾಗದೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡುವವರಾಗ್ರಿ. ಈಗಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅವ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಅನುಪಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಾವು ನೌಕರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ,
ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಸಾಕ್ರಿ, 10 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಹಂಗಂತಲ್ಲ. ನಾ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬರೇ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಬದಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಎರಡನೆಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು. ಲಾಭ ಬರೀ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು? ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಒಂದು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿವಪ್ಪ, ನಾವು ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುರುಪು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಓದಿದ ತಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಸಲ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಸಲ 1st ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಸಲ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲಾಭ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ. ಅದಲ್ಲದೆ ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ ಭರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಷ್ಟಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿಮೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತುಂಬ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಮೆ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಬೇಕು. ಈ ಲಾಭ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ತಂತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಾಗೂ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಾಗ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಏರಿಯಾ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಒಂದು ಎಣಿಸಿ 1-2 ಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ದು, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ 2-3 ಬೇಕ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ಜನ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಾರ. ಅವ ಚಲೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಅವ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅವ್ನು ಲಾಭ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ, ಚಲೋ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ ಅಂದಾಗ ಅವ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೇನು? ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ? ಅಂಗಡಿ ಧೋಡ್ದಿತ್ತು, ಅವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಧೋಡೋ ವ್ಯವಹಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಾಗ ಹಾಲಿಂದ ಇಡ್ತಾನೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮದ್ದು ಇಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾನೋ ವಡಾಪಾವು ಈ ಥರ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯೋ ತಿಂತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಥರ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಅಳಿಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು? ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಇಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು
ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದದ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬುವುದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು. ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಈಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು, ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಬರೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ITC ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಚೌಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ತೋರ್ಸಾರ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೂ ಸಹ ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ, ಜಾಣ್ಮೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಾಗಲಿ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ